अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्कर्मगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यमध्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मां व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणं शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतीयस्तनया विभूतिः सर्वं विदेव नियमेन मदन्वयान् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च नादाह्वयपट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहां भक्ताङ्घ्रिणेन परकालयतीन्द्रमिश्रां श्रीमत्परान् कुशमुनिं ततोऽस्मि नित्यम्। विख्यातो यति सार्वभौमो जलदेश्चन्द्रोपमत्वेन यः श्रीभाष्येण यदन्वयः सुविदितः श्रीविष्णुचित्तादयः व्याख्यां भाष्यकृताग्नेयोपनिषदां योत्रामिडीनां व्यदहत् पूर्वं तं गुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे। नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं गुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपुराधिपं भट्टार्घ्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यं सकृष्णद्वयं वन्दे माधवपद्मनाभसमनः कुलेशदेवाधिपान्। திருவருண்மால் சேனை முதலை சடகோபன்னாதமுனி சீருய்யக் மணக்கால் நம்பி சென்றாம் ஆடவந்தார் குருமாலாதத குருகை பிறார் கண்பாமி திற ஆசர் கோவிந்தர் குரேஷர் பெரிய பட்டர் வேதாந்த முனிவர் எருக்கண்ணர் கண்புடைய நம் பிள்ளை இவரிடளி கற்கையேந்த குருமாதவர் பத்மநாபர் இவருளாளர்த்தம் திருபடியுண்ணிய தேவ பெருமாள் கைகொண்டருளம் திருமலை ஆழ்வார் பன்பதங்கள் முன் வெண்ணுள் சேர்ந்தனமே. பக்தாமிருதம் விஸ்வஜனானுமோதனம் சர்வார்த்ததம் ஸ்ரீஷடகோபமன்மயம் சஹசிரசாகோபனிஷத்சமாகமம் நமாம்யம் திராவிட வேதசாகரம். திருவழுவினாடென்னும் தென்குருகோர் என்னும் அருவினியவன் பொருநலென்னும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தானடியணி எப்பொழுதும் சிந்தியாஞ்சேதனந்தே மனத்தாரும் வாயாரும் மண்குருகோர் பேணும் இனத்தார எல்லாதிரங்கே தனத்தாலும் ஏதும் பிறவிலேன் இந்த செடோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து எய்ந்தவரன் கேட்கிறாமானுசமுனிதன் வாய்ந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன். ஆய்ந்த பெரும் சீரார் செடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பெறாத உள்ளம் பெறா வான் திரளும் சோழம் கோள்மையில் ஆண்ட தமிழ் மறைகள் ஆயிரமம் இந்த முதல் தாய் சிடகோபன் மொயம்பால் வளர்த்தான் இதத்தாய் ராமானுஷன் மிக்கவரி நெறியும் மெய்யாமுயர் நிலையம் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ் வினையும் வாழ் வினையும் போதும் புறயற்கோன் யாழினிசை வேதத்தேனில் நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರಾಭವವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಸುಗಮವಾಗಿ ಭಗವಂತ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಲಿ, ಅವನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಅದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯುಗಾದಿ ದಿವಸ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನು ಇದಾದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಬರೋಲ್ವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಮೊದಲೇನೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಳಿಸಿ, ಯಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಸೌಕರ್ಯವೋ ಅವಾಗ ಕೇಳಿ ಅಂತ. ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯಂಜನ ಸ್ನಾನ ಬಿಟ್ಟೆ ಹೋಗಿದೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ. ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಳಿರು ತೋರಣ ಎಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಂಚಾಂಗಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಆರಾಧನೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಿಥಿವಾರ ನಕ್ಷತ್ರ ಯೋಗಾಕರಣ ಸಂವತ್ಸರ ಅಯನ ಮಾಸ ಋತು ಪಕ್ಷ ವಾರ 10 ಜನ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು. ಇದು ವತ್ಸರಾಯ ಪರಿವತ್ಸರಾಯ ಸಂವತ್ಸರಾಯ ಗುಣತಾ ಬೃಹನ್ ನಮಃ ಕಾಲರೂಪಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದು ಶ್ರವಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಭಗವದ್ ವಿಷಯ 3ாம் பத்து 3ாம் திருவழி
10ஆம் பாட்டு. சர்வேஸ்வரன் கவியான எனக்கு இதர ஸ்தோத்திர கரணம் ಅನುರೂಪಮಂದು ಎನ್கிறார். ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ ಕವಿಯಾದ ನನಗೆ ಇತರರ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಅನುರೂಪವಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದೆ ಐಕಾಂತಿಕ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ನಿಂದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಎಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ. நின்ன பல நாள் உய்க்கும் இவ்வுடல் நீங்கி போய் சென்னாகிலும் கண்டு ஜென்மம் கழிப்பான் எண்ணி ஒன்னி உலகம் படைத்தான் கவியாயினேற்கு என்னும் இனி மற்றொருவர் கவியேற்குமே. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ பல நாள் ಸರ್ವಕಾಲದಲ್ಲೂ ನಿಂತು ಇದ್ದು ಉಯ್ಕುಂ ಚೇತನನ್ನು ವಶೀಕರಿಸಿ ಉಜ್ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವವನು. ಉಯ್ದು ಪೋನೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉದ್ಧಾರವಾದ ಅಂತ. ಉಯ್ಕುಂ ಉಡಲ್ ಈ ಶರೀರವನ್ನ, ನೀಂಗಿಪ್ಪೋಯ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ, ಚಂದ್ರಾಹಿಲು ಹೀಗೆ ಬಹುಕಾಲವನ್ನು ಕಣ್ಣು ಹೋಗಿರಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣು ಈ ಚೇತನನು ಅವನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿ ಜನ್ಮವನ್ನ ಕಳಿಪಾನ್ ದಾಟಬಹುದೆಂದು ಎಣ್ಣಿ ತಾನೇ ತಿಳಿಸಿ ಒಂದಿ ಪ್ರತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಮನಸ್ಥೈರ್ಯದಿಂದ ಭಾವಿಸಿ ಉಲಹಂ ಪಡೈತಾನ್ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವನು ಆಗಿರುವ ಭಗವಂತನ ಕವಿ ಆಯಿನೆಯಂತೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕವಿಯಾದ ನನಗೆ ಇನ್ನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಾದರೂ ಮತ್ತೊರುವರ್ ಕವಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ ಏರ್ಕುಮೆ ಉಚಿತವಾಗಿರ್ತೋ. ಈಡು நின்றிட்டாடி அனோதிகாலம் இடைவிடாதே உய்க்கும் செலுத்தும் இவ்வாத்மாவுக்கு பாரதத்தேன நடத்தும் இவ்வுடல் கூச்சங்கண்டா போல பயாவகமாயிருப்படி இவ்வுடல் வர்த்தமான சரீரத்தையும் அத்தோடு சஜாத்தியமான முன்புள்ள சரீரங்களையும் முன்புள்ளவையும் வர்த்தமானம் போல ஒரு போகியாய் தோத்துகிறது ஆயிற்று. இவர்க்கு நீங்கி போய் விட்டு போய் சென்றாகிலும் ஒன்றல்ல ஒரு ஜன்மத்திலே ஆகிலும் கண்டு நம்மை இவன் கண்டு சென்மங்களிப்பான் எண்ணி ஜென்ம சம்பந்தம் வரும்படி பண்ண வேண்டும். ஜென்ம சம்பந்தம் அரும்படி பண்ண வேண்டும் என்று மனோரத்திற்கு அன்றியே சென்றாகிலும் கண்டென்று ஒரு சொல்லாய் நெடுங்காலம் கூடவாகிலும் நம்மை அறிந்து இவை ஜென்மங்களில் புகாதபடி பண்ண வேண்டும் என்று சிந்தித்து என்றுமாம். ஒன்றி உலகம் படைத்தான் சோம்பாதி பல்லுருவை எல்லாம் படர்வித்த வித்தா என்கிறபடியே ஒரு காலம் சிருஷ்டித்து பலியாவிட்டால் சோம்பி கை வாங்காதே ஒருபட்டு லோகங்களை சிருஷ்டித்தவனுடைய கற்பகன் ஒரு கால் பயிர் செய்து பதர்த்தால் பின்பும் பயிர் தன்னையே செய்யுமா போல இவனும் ஒரு நாளெல்லாம் ஒரு நாளாகிலமாம் என்கிறே சிருஷ்டிப்பது. பத்தியுளவன் பழம்புலமையே இதுதான். ஒரு நாளல்ல ஒரு நாளாகிலும் நம்மை அறிந்து பல நாளும் இடைவிடாத இவ் ஆத்மாவுக்கு பாரதமாய்க் கொண்டு நடத்துகிறார். இச்சரீரத்தை விட்டு போய் இனி இவ்வாத்மாக்கள் பிறவாதபடி பண்ண வேணும் என்ற மனோரத்திற்கு ஒன்றி உலகம் படைத்தான் ஆயிற்று. உலகம் படைத்தான் கவியாயினருக்கு அவன் எதிர் சூழல் புக்கு திருந்து பண்ணின கிருஷி பலித்து அவனுக்கு கவியாக பெற்று எனக்கு என்றும் இத்தியாதி கால தத்துவமுள்ளதனையும் வேறு சிலரை கவிப்பாட தகமோ அவன் சௌஹார்தமாகில் இப்படி பலித்தது பின்ன எல்லாருக்கும் பலிக்க வேண்டாவோ எனில் அவனுடைய சங்கல்பம் தானும் சென்றாகிலும் என்றிலே
ஒரு நாளில் பலிக்கும் அதன்றினே. ஆகையால் பலிக்க பலிக்க காணும் இத்தனை என்றுமென்றும் இத்தியாதி. இனிமேல் அநேகமாயுள்ள காலமெல்லாம் இச்சரீரம் உள்ளதனையும் இதுவே யாத்திரையாய் இருந்து மெல் ஏதத் சாம காயன்னாஸ்த என்றும் அகமன்னம் 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 என்றும் பாடு புகுகிறார் எனக்கு மற்றொருவர் கவியேற்குமேன். இப்படி இருந்த பின்பு பகவத் व्यतिरिक्तற்கு கவி பாடுகை போருமோ, வேறு சிலர்க்கு நான் கவியாக தகமோ என்னுதல், வேறு சிலர் கவியிலே நான் அன்வைக்க தகமோ என்னுதல். ಇದು 10ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡು 36,000. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಕ್ಕೆ ನಿಂದು ನಿಂದು ಇತ್ಯಾದಿ. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಜಡ ಬಿಡದೆ ಉಯಿಕ್ಕುಂ ವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಬಾಧಕತ್ವವನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಈ ಉಡಲ್, ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಕಂಡಂತೆ ಭಯಾವಹವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಉಡಲ್ ವರ್ತಮಾನ ಶರೀರವನ್ನ, ಅದರೊಡನೆ ಸಜಾತೀಯವಾದ ಮುಂದಿನ ಶರೀರಗಳನ್ನು, ಮುಂದೆ ಬರುವ ಶರೀರಗಳು ಸಹ ಈಗಿರುವ ಶರೀರದಂತೆ ಏಕಭೋಗವಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಶರೀರದ ಸಂಬಂಧನೇ ಕರ್ಮ. ಇದರಿಂದ ಶರೀರ ಪಡೆದಿರೋದು ನೀನು ಬಹಳ ಇದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಶರೀರ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಈ ಶರೀರ ಈಶ್ವರಾಯ ನಿವೇದಿತಂ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಪತ್ತಿ ದೇಹ ಸಂಪತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೊಂದೆನ ಅಂತಾರವರು ಅನುಕರಣಸರು. ಈಶನಿಂದ ಚರಣ ಭಜನೆ ಹಾಗೆ ನೀಂಗಿಪ್ಪೋಯ್ ಈ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳು, ಅನೇಕ ಶರೀರಗಳು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಶಂಭಾಹಿಲಂ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಕಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಇವನು ಕಂಡು, ಯಾರು ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ, ಅವನ ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಜನ್ಮಂಕಳಿಪಾನ್ ಎನ್ನಿ ಜನ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ, ಅಲ್ಲದೆ ಶಂಭಾಹಿಲಂ ಕಾಣ್ ಎಂದು ಒಂದು ಶಬ್ದವಾಗಿ ಬಹಳ ಕಾಲದ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದ ಮೇಲಾದ್ರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿಳಿದು ಇವರು ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಿ ಇಂಥ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ತಾನೆ ಭಗವಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬರೀ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲ ಆಗೋಲ್ಲ. ಆಗ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ಬೇಡವಾ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಅವನ ಪ್ರೀತನ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವನು ಆಯ್ತು ಇವನಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದ ಸಂಕಲ್ಪ ಬಿಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ಅವನು ನೀನು ನಿರಂತರಂ ನಿನೈಪದಾಹ ನೀ ನಿನೈಕ ವೇಂಡುಮಿ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ನೀನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸೋ ನನಗೆ ವಿವೇಕ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಆತ್ಮ ಭ್ರಮೆ, ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆಗಳು ತೊಲಗಿ ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ಶರಣಾಗಿ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲೇನೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವಂತ. ಒನ್ನಿ ಉಲಹಂ ಪಡೈಟ್ಟಾನ್ ಸೋಂಬಾದಿ ಪಲ್ಲುರುವೆಯೆல்லாம் ಪಡರ್ವಿತ್ತ ಎಂಬಂತೆ ಒಂದು ಸಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಫಲಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಜಿಗುಪ್ಸೆಯಿಂದ ಕೈ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆಯದೆ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವನ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವವನು ಒಂದು ಸಲ ಬಿತ್ತಿ ಫಲಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಪುನಃ ಬಿತ್ತನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಇವನು ಕೂಡ ಒಂದು ದಿವಸ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಿವಸವಾದ್ರೂ ಆಗುವುದು ಎಂದು ತಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇವ್ರೇನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ, ಇವರು ಬಿಟ್ಬಾಣ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿಯಾಗಿ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡೋಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಒಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ವಿವೇಕ, ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇವ್ರದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲೋ, ಈಗಲೋ ಆಗಲೋ ಅಥವಾ ಕಲ್ಪಾಂತದಲ್ಲೋ, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಡೆನಲ್ಲೋ ಯಾವಾಗಲೋ ಅಂತೋ ಅದು ವಿಧಿ ಅದು ನಮ್ಮದು ವಿಧಿವಹಾಯೇ ಅಂತ ಇವರೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಅಂತೂ ಭಗವಂತ ನಾವು ಪಡೀಲೇಬೇಕು, ಇವತ್ತೋ ನಾಳೆನೋ ಅಥವಾ ಕಡೆನಲ್ಲೋ ಅಂತ. ಹಾಗೆ
ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಳಯ ಇದು ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಲದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಬೆಳಸರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ಹಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗುವಂತದ್ದು, ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣ ರಾತ್ರಿ ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ದಿವಸ. ಅವನಿಗೆ ಇವಾಗ 52ನೇ ವರ್ಷ, ದ್ವಿತೀಯ ಪರಾವಧಿ. ಈಗಿರೋದು ಶ್ವೇತ ಬರಹ ಕಲ್ಪ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಇಂಥ ಬ್ರಹ್ಮರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಗೋದು. ಕಾಲ ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗದ್ದು, ಏನಾದ್ರು ಇದ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಪ್ರಳಯದಲ್ಲೂ ಕಾಲ ಏನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಲ ತತ್ವ ಹೀಗೆ. ಒಂದು ಸಲ ಬಿತ್ತಿ ಫಲಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಅವ್ನ ರೈತ ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸರಿ ಬಿಟ್ಬೋಣ, ಈ ಭೂಮಿನೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೇನೋ, ಏನು ಈ ಸಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನವನಿಗೆ ಆಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದಲ್ಲಿ ಫಲಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯತ್ನೇ ಕೃತೆ ಯದಿನ ಸಿದ್ಧತಿ ಕೋತ್ರ ದೋಷಃ ನನ್ನ ಸುಭಾಷಿತ. ಎರಡು ರೀತಿ ಅರ್ಥ. ಯತ್ನೇ ಕೃತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಯದಿ ನ ಸಿದ್ಧತಿ ಫಲಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೋತ್ರ ದೋಷ. ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹೇಳ್ದಂಗಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲ. ಯತ್ನೇ ಕೃತೆ ಯದಿನ ಸಿದ್ಧತಿ ಕಹ ಅತ್ರ ದೋಷಃ. ನೀವು ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ತಪ್ಪುದ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಎಡವದ್ರಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಎನ್ನುವುದು ಇನ್ನೊಂದು. ಅದೇ ಅದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾರಕೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಏನೋ ಮಾಡ್ದೆಪ್ಪ, ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಸರಿ ಬಿಟ್ಬಿಡೆ, ತರ್ಪಣ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ತರ್ಪಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ. ತರ್ಪಣ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಅದೇನಪ್ಪ ಭ್ರಂಶ ಅದು. ತರ್ಪಣ ಅಂದ್ರೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸೋದು ಅವರನ್ನು. ಏನೋ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ, ಅದು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ತಿಲಾಂಜಲಿ ಎಂದಿತ್ತೆ. ತಿಲಾಂಜಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಿಲಾಂಜಲಿ ಇಡೋದೆ. ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ಪೂರ್ತ. ಮೂಲತಃ ತರ್ಪಣ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸುವಂತಹದ್ದು. ವಸು ರುದ್ರ ಆದಿತ್ಯ ರೂಪಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆ ಅದು. ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಯಸುವಂತಹ ಪದಗಳು ಅದರ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ. ಈಗ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ. ಭಗವಂತನ ಮಾಡೋ ದಿವಸಗಳು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅಲ್ಬೋದು. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಅಂಜಲಿ, ಕೈ ನಮಸ್ಕಾರ, ಎರಡು ಕೈ ಸೇರಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ. ಏನ್ ಭಾವಪೂರ್ಣ? ಶ್ರದ್ಧೆನ ಭಾವ ಇಲ್ವಾ? ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಬಾಗ್ಲು, ಹಾಗೆ ಇದು ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ. ಆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಯಾರೋ ಸತ್ತಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಯಾರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು, ಅದು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ. ಅದು ಕಡೆಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ರೂಢಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ರೈತ ಒಂದು ಸಲ ಬಿತ್ತಿ ಫಸಲು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ ಸಲ ಏನು ನೀರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವೋ ಏನೋ ಇದು ಹೋಯ್ತು, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೋ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೇನಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ಮನ್ಮನ ಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮಧ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕರು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಯ್ಯೋ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಕೊಳಪ್ಪ, ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟವರು. ನೈ ಸುಧರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನೋಡಿ, ಸ್ವಾಮಿ ನಾವಿರೋದೇ ಹೀಗೆ, ನೀ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋ, ನಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದೇ ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವ, ನನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ನೀನ್ ನರಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬದಲು ಅದನ್ನ ಇದರಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡು. ದೇಶಿಗೆ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಮಾತು. ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, ವಿವೇಕದಿಂದ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವನು ಎಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಪರಮ ಕರುಣಾಳು ಪರಮೋದಾರಿ ಅಂತ ಭಗವಂತರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ, ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅದರ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವಲ್ಲ, ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಬರೀ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಅವುಗಳ ತೃಪ್ತಿ, ಆ ಭೋಗ, ಧನ ಧಾನ್ಯ ಪಶು ಬಹುಪುತ್ರ ಲಾಭ ದೀರ್ಘವಾದ ಹೆಸರು ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮನ್ನಣೆಯ ದಾಹ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ತೀಕ್ಷ್ಣತಮ ತಿನ್ನುವುದದ ಆತ್ಮವನೇ. ನಾನು ಅಂದ್ರೇನು? ನಾನು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೋ? ಐ ಆಮ್ ಇಂಡಿಸ್ಪೆನ್ಸಿಬಲ್.
ಎಲ್ಲ ನಾನು, ಎಲ್ಲ ನಂದೇ, ನಾನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮೂರ್ಖತೆಯ ಪರಮಾವಧಿ. ಆದ್ರೂ ಭಗವಂತ ಬಿಡೋಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿಳಿದು ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ಈ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಬಾಧಕವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಶರೀರ ಕರ್ಮದ ಬಂಧನ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಇನ್ನು ಈ ಆತ್ಮಗಳು ಪುನಃ ಹುಟ್ಟದಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೂ ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಕೈ ಬಿಡದೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತನಾಗಿ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ. ಫಲಶ್ರುತಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಅದಕ್ಕೆ, ಆ ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಾರೋ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ. ಉಲಹಂ ಪಡೈತಾನ್ ಕವಿಯಾಯಿನರ್ಕೆ, ಅವನ ಪ್ರತಿ ಅವತಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಚೇತನ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ತಿರಿದು ಮಾಡಿದ ಕೃಷಿಯು ಫಲಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಕವಿಯಾಗುವ ಭಾಗ್ಯ ಹೊಂದಿದ ನನಗೆ ಎಂದ್ರುಮೆಂದ್ರು ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಲ ತತ್ವ ಇರುವವರೆಗೂ ಬೇರೆ ಕೆಲವರನ್ನ ಕವಿ ಹಾಡುವುದು ತರುವ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ. ನನಗೇನು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ, ಆ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರೌಢಿಮೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ದರ್ಶನ ಅವ್ರು ಹುಣಸೆ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆನಲ್ಲೇ ನೋಡೋಂಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಭಾಗ್ಯ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇನ್ಯಾವುದೋ ದೇವತೆ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದೇನೋ ಪವಾಡನಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ತರ್ಗೊಂತ ಇವರೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಸೌಹಾರ್ದವಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಫಲಿಸಿದ್ದು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫಲಿಸ್ಬೇಡವೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪವೂ ಸಹ ಅನೇಕ ಕಾಲ ಕಳೆದ ಮೇಲಾದ್ರೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟೇ ಇರೋದು, ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಫಲಿಸುವಂಥದ್ದಲ್ವಷ್ಟೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊಂಚವಾಗಿ ಫಲಿಸಿದಂತೆಲ್ಲ ಅದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಪ್ಯಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತ್ರಾಯತೆ ಮಹತೋ ಭಯಾತ್ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು. ಆಸಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೂರು ಇದರಿಂದ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪಮಪ್ಯಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತ್ರಾಯತೆ ಮಹತೋ ಭಯಾತ್ ಅಂತ ಅವನು ಗೊತ್ತು, ಟೈಮು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಅವನ ಜೊತೆ ಇರೋಕೆ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಆ ಆಸೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಬಯಕೆ ಅದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೊಂಚವಾಗಿ ಫಲಿಸಿದಂತಲ್ಲ, ಅದು ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಎಂಡು ಇತ್ಯಾದಿ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಅನೇಕವಾಗಿರುವ ಕಾಲವೆಲ್ಲವೂ ಈ ಶರೀರ ಇರುವವರೆಗೂ ಇದೇ ಯಾತ್ರೆಯಾಗಿದ್ದು ಮೇಲೆ ಚೇತತ್ಸಾಮಗ ಎನ್ನಾಸ್ತೆ ಎಂದು ಅಹಮನ್ನಂ ಎಂದು ಆಡಲು ತೊಡಗುವ ನನಗೆ ಮತ್ತೊರುವರ ಕವಿಯೇರ್ಕುಮೆ. ಈಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದವರನ್ನ ಕುರಿತು ಕವಿ ಹಾಡೋದು ಹೊಂದುತ್ತೋ? ಬೇರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾನು ಕವಿಯಾಗುವುದು ಸರಿಯೋ? ಬೇರೆ ಕೆಲವರ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನ್ವಯಿಸೋದು ಸರಿಯಾಗುತ್ತೋ? ಇದೇನೆ ಐಕಾಂತಿಕ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಉಸಿರಿರೋ ಕಡೆ ತನಕ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಅವನೇನು ಐಕಾಂತಿಕ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಪರಭಕ್ತಿ ಪರಜ್ಞಾನ ಪರಮ ಭಕ್ತಿಗದ ಇದನ್ನು ನಡೆಸು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರು ಗದ್ಯತ್ರಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದು ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿ, ಅದು ಕಡಿಯ ತನಕ ಇರ್ಲಿ. ಅವತ್ತು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಅಯ್ಯೋ ಸಾಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋಂಗೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ದಿನಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ಕಾಣುವ ಬಯಕೆ ತೀವ್ರವಾಗದು. ಆಡಿ ಅಲತ್ತುವನ್ ಕ್ರಂದಾಮಿ ಸಂಪೃತ್ಯ ಗತಿಸ್ತವಾಗ್ರೇ. ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾನು, ಭಗವಂತ ನಾನು ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬೇರೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಿದು ಇಷ್ಟು ಭಾವೋದ್ವೇಗ, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೆಂದು ಬಿಡ್ತಾರೋ ಸಂಕೋಚ, ಏನಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಭಗವಂತನ. ಇವ್ರು ಯಾರು ಏನಾರು ಅಂತ ಹುಚ್ಚು ಹೋಗ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಕುಲಶೇಖರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನಾನು ಪಿತ್ತನ್
ಅವ್ರ ಹುಚ್ಚತನ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಹುಚ್ಚರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಿಡಿ, ಇದು ಮಾತು ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನನಗೂ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಇರೋ ಸಂಬಂಧ ಅವನು ಕಾಣಬೇಕು ನನಗೆ. ಮರುನಾಳು ಕಾಣವಾದಾಯೇ ತದಾನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರವಾಣಿ ಚಕ್ಷುಷ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೀ ಕಾಣೋದು ಯಾವಾಗ? ನಾನೊಬ್ಬ ನಿನಗೆ ಬಾರಿ ಆದ್ನೋ? ಮುನ್ನ ಕುದುರನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿದೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಆಯ್ತು, ಜಟಾಯು ಆಯ್ತು, ವಿಭೀಷಣ ಆಯ್ತು, ಗಜೇಂದ್ರ, ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧನ? ನಾನ್ ಬೇರೆ ಆದ್ನ? ದೇಶಿಕರು ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ಹೊರೆಯಾದನೇನು ನಿನಗೆ? ಹೀಗೆ ಆ ತೀವ್ರತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಸರಿ ನೀನ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬೇಡ, ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡ, ಇನ್ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ನೀನೊಬ್ರೇನ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇನ್ಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಇವ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರ? ಏನೋ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅವ್ರೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ. ಯಾರು ಯಾವ ದೇವತೆ ಮುಖಾಂತರ ಏನೇನು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅವರವರಿಗೆ ಆಯಾ ದೇವತೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡೋದು ನಾನೇನು. ಆ ದೇವತೆಗಳ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟವನು ಯಾರು? ವರವನ್ನ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ. ಸರಿ, ಆ ವರ ಎಷ್ಟು ಇದು ಏನು ಮೋಕ್ಷನೇ ಕೊಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು? ಅವ್ರವ್ರ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಕೊಡಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾರು ಹೋಗಿ ಇವರನ್ನ ಕೊಂಡಾಡ್ತೀರೇನು? ನೀನೇ ಇಂದ್ರ, ಚಂದ್ರ, ದೇವೇಂದ್ರ, ನನ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಷ್ಠೆ, ದೃಢ ನಿಷ್ಠೆ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಈಗ ಅನ್ವಯಿಸೋದು ಸರಿಯಾಗುತ್ತೋ? ದ್ವಾದಶ ಉರಿದೋಗುಂಡ ಧರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿರೋರು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾರಿದು? ಇವನ ಸ್ವರೂಪ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಿದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ? ಹಾಗೆ ಆಚಾರಕ್ಕೂ ಇವುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಶೋಭಿಸ್ಬೇಕು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು. ನಿಗಮத்தில் ಕಡೆಯ ಪಾಶುರ ಈ ಪತ್ತಿಗೆ இத்திருவாய்மொழியின் இயல் மாற்றத்தை அபியசித்தவர் அழகு பிறரை கவி பாட ಯೋಗ್ಯಮಾನ ನೀಚ ಜನ್ಮ இல்லை ಎನ್கிறார். ಈ ಹತ್ತನ್ನ ದಶಕವನ್ನ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರವನ್ನ ಅಭ್ಯಸಿದವರು ಸಾಕು, ಏನು ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೂ 4 ಕಲಿಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಬರೀ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ಅಭ್ಯಸಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಇತರರನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಲು ತೊಡಗುವ ನೀಚ ಜನ್ಮ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಇದೆ ಫಲಶ್ರುತಿ. ಸನ್ನಾಲ್ ವಿರೋಧವಿದೆ ಅಂತ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೇವತೆಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸೋಣ ಅನ್ನೋ ಭಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಫಲಶ್ರುತಿ. ஏற்கும் பெரும் புகழ் வானவர் ஈசன் கண்ணன் தனக்கு ஏற்கும் பெரும் புகழ் வன்குருகூர் ஷடகோபன் சொல் ஏற்கும் பெரும் புகழ் ஆயிரத்துள் இவையுமோர் 10 ஏற்கும் பெரும் புகழ் சொல்ல வல்லார்க்கு இல்லை ஜன்மமே. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ಏರ್ಕುಂ ಪೆರುಂ ಪುಹಳ್, ಪರತ್ವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮಹಾಗುಣಾತಿಶಯ ಖ್ಯಾತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿಯೂ ವಾನವರೀಶನ್ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳ ನಾಥನಾಗಿಯೂ ಇರುವಂತಹ ಕಣ್ಣಂತನಕ್ಕೆ ಸೌಲಭ್ಯ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಏರ್ಕುಂ ಅನುರೂಪವಾದಂತಹ ಪೆರುಂ ಪುಹಳ್ ಜ್ಞಾನಾದಿ ಗುಣಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ವನ್ ಕುರುಹೂರ್ ಷಡಗೋಪನ್ ರಮ್ಯವಾದ ಕುರುಕಾಪರಿಗೆ ನಿರ್ವಾಹಕರಾದ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರವರು ಸ್ವಲ್ ದಯಪಾಲಿಸಿದಂತಹ ಏರ್ಕುಂ ಪೆರುಂ ಪುಹಳ್ ಭಗವದ್ಗುಣಾದಿ ವರ್ಣನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಛಂದೋ ಲಕ್ಷಣಾದಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಉಳ್ಳಂತಹದ್ದು. ಛಂದಸ್ಸು, ವೃತ್ತ ಎಲ್ಲವೂ ಆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಉಳ್ಳಂತಹ 1000 ಸಹಸ್ರ ಪದ್ಯಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಥಾ. ಏರ್ಕುಂ ಪೆರುಂ ಪುಹಳ್ ಇತರ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಲು ತಕ್ಕ ಮಹಾಗುಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯುಳ್ಳಂತಹ ಓರ್ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದಂತಹ ಇವತ್ತು ಈ ದಶಕವನ್ನ ಸೊಲ್ಲಬಲ್ಲಾರ್ಕೆ ಪಠನ ಮಾಡಬಲ್ಲವರಿಗೆ ಜನ್ಮಂ ಇಲ್ಲ, ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಈಡು
ஏற்கும் இத்தியாதி தகுதியான மிக்க புகழுடையனாய் நித்திய சூரியர்களுக்கு நிர்வாகனாய் அம்மேன்மையோட அவதரித்த மனுஷத்தே பரதத்வை உடையவன் தனக்கு 9ஆம் மூர்த்தியிலே நின்று மனுஷ்யத்தே பரதத்வை பரக்கேஷான் என்கிறே ஏற்கும் இத்தியாதி அவன் உபய விபூதியுக்தன் உபய விபூதியுக்தன் என்றால் தக்கிருக்குமா போல சர்வேஸ்வரன் கவிகள் இவர் என்றால் அதற்கு போரும்படி இருக்கிற ஆழ்வார் அருளி செய்தார். ஏற்கும் பெரும் புகழாயிரம் யதோ வாச்சோ நிவர்த்தந்தை என்ற விஷயத்தை விழாக்குலை கொண்ட பிரபந்தம் என்றால் அதுக்கு போரும்படியான 1000 இவையும் ஒரு 10 ஏற்கும் பெரும் புகழ் 1000லும் 10 தகுதியான பெரும் புகழை உடைத்து, அதாவது ஆத்மாவினுடைய சுரூபத்துக்கு அனனுரூபமாக பிறரை கவி பாடாத கொள்ளுங்கோள் என்றும் சொரூப பிராப்தமான விஷயத்தை கவி பாட வாருங்கோள் என்றும் சொன்ன 10 சொன்ன ஏத்தமெல்லாம் தகும்படி இருக்குமாயிற்று. இல்லை ஜன்மமே நித்திய சூரிகளை பிறரை கவி பாடாத கொள்ளுங்கோள் என்று கற்பிக்க வேண்டுகிறதில்லைரே. பிறர்க்கை சுட்டியிரே பிறரை கவி பாட வேண்டுகிறது. பிறரை கவி பாடாதே கொள்ளுங்கோள் என்று கற்பிக்க வேண்டும்படியான தன்னிய ஜன்மத்திலே அண்மையார்கள். ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜியர் திருவடிகளே சரணம். ஏற்கும் இத்தியாದಿ ತಕ್ಕದಾದ ವಿಶೇಷ ಗುಣಾತಿಶಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿರ್ವಾಹಕನಾಗಿ ಆ ಮಹಿಮೆಯೊಡನೆಯೇ ಬಂದು ಅವತರಿಸಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ಪರತ್ವವನ್ನು ಉಳ್ಳವನಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರತ್ವವನ್ನ ವಿಶದವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದೆಯಷ್ಟೇ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಏರ್ಕುಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಅವನು ಉಭಯ ವಿಭೂತಿ ಇರ್ತನು, ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ ಕವಿಗಳು ಇವರು ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇರುವ ಆಳ್ವಾರ್ ದಯಪಾಲಿಸಿದಂತಹ ಏರ್ಕುಂ ಪೆರುಂ ಪುಹಳಾಯಿರಂ ಯಥೋವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾವ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪ್ರಬಂಧವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುವಂತೆ ಇರುವಂತಹ 1000 ಪಾಶುರಗಳು. ಇವೆಯು 10 ಏರ್ಕುಂ ಪೆರುಂ ಪುಹಳ್. ಆ 1000ದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ದಶಕವು ತಕ್ಕದ್ದಾದ ಮಹಾ ಗುಣಾತಿಶಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಳ್ಳದ್ದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತೆ ಇತರರನ್ನ ಕವಿ ಹಾಡದೇ ಇರಿ ಎಂದು, ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ವಿಷಯವನ್ನ ಕವಿ ಹಾಡಲು ಬನ್ನಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ದಶಕವಾದ್ದರಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಒಪ್ಪುವಂತೆ ಇರಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲೈ ಜನ್ಮಮೇ ಇತರರನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಬೇಡಿರಿ ಎಂದು ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕಾದದ್ದಿಲ್ವಷ್ಟೇ. ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನ ಬೋಧಿಸ್ತಾರೇನೋ, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ನೀವು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ. ಇತರರನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ತಪ್ಪದಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ಅವ್ಯಭಿಚರಿತ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರು ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನನ್ನೇ ಕುರಿತು, ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರನ್ನ ನನಗೆ ಸಮನಾಗಿ ನೋಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅವರು ಇರ್ಲಿ ಇವರು ಇರ್ಲಿ ಎಲ್ರನ್ನೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ತಪ್ಪದ್ದು ಮತ್ತೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಇತರರನ್ನ ಕುರಿತು ಕವಿತೆ ಹಾಡಬೇಡಿರಿ ಎಂದು ಕಲಿಸಬೇಕಾದ ನೀಚ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಆಳ್ವಾರ್ ಎಂಬೆರುಮಾನ திருவடிகளை சொன்னார். ಅವ್ಯಭಿಚರಿತ ಭಕ್ತಿ சொன்னால் ವಿರೋಧಮಿದೆ ಆಹಿலும் சொல்லுவன் ಅಂತಾನೆ ಆರಂಭ ಮಾಡೋದು. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮಾತು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಏನಿದ್ರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್, ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಇದು ನೋಡಿ. ಅವರು ಬ್ರಾಡ್ ಮೈಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ರೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಣ, ಏನಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಣ, ಏನ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಪ್ರೊಫೆಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವ್ನು ನೋಡೋಣ, ಸಿಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಅವ್ರನ್ನ ತರಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ
ಲೇಡೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಸೆರಗು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ. ಗ್ರಂಥ್ ಸಾಹಿಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋಣ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ನಿಷ್ಠೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿರ್ಲಿ. ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ, ಗೀತೆ ಸಂದೇಶ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಲೋಕದ ರೀತಿಗೆ ವಿರೋಧ ಆಗ್ಬೋದು, ಸಣ್ಣ ವಿರೋಧನಿದೆ, ಆಹಿಲು ಸಲ್ಲದೆ ಆದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಮುಂದಿನ 10ஆம் திருவாய்மொழி பிரவேசம். கீழில் திருவாய்மொழியிலே பிறரை கவிப்பாடு இரவர்களை பகவத் விஷயத்தில் மீழ்க பார்த்து அவர்கள் மீளாதொழிய இவர்களை போல ஆகாதே நான் முந்துர முன்னும் இதர ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகைக்கு அனர்ஹ கரணனாக பெற்றேன் என்றார். இதர ஸ்தோத்திரம் பண்ண அனர்ஹ கரணனான மாத்திரமேயோ பகவத் ஸ்தோத்திரத்துக்கு அர்ஹ கரணனாகவும் பெற்றேன் என்கிறார் இத்திருவாய்மொழியில். முடியானே இல் தாம் அவனை அனுபவிக்க கூலி அது பெறாமையாலே தாமும் தம்முடைய கரண கிராமமும் பெருவிழாய்ப்பட்டு கூப்பிட்டார். தாம் இவ்விஷயத்திலே கூப்பிடுகிறா போல சம்சாரிகள் இதர விஷயங்களை பற்றி கூப்பிடுகிறபடியை அனுசந்தித்து அவர்கள் அனர்த்தத்தை கண்டவாறே தமக்கு முடியானே இல் பிறந்த விழுவுதானே பேராய் தோற்றித்து அதற்கு மேலே ஆஷ்டிதார்த்தமாக கர்மவஷ்யரை போலே சம்சாரிகள் நடுவே அவர்களோடொத்த வடிவை கொண்டு அவதரித்த திவ்யாவதாரங்களையும் அவதார சித்தமான திவ்ய சேஷ்டிதங்களையும் வடிவழகையும் பூஷணங்கள் சேர்ந்த சேர்த்தியையும் திவ்யாயுதங்கள் சேர்ந்த சேர்த்தியையும் அகடித கடனா சாமர்த்தியத்தையும் இவற்றை எல்லாம் அனுபவிக்க பித்தேன், எனக்கு ஒரு குறைகளும் இல்லை என்கிறார். ಈ ನಾರದನ ಕಥೆ ಒಂದು ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು. ನಾರದ ಜಯಂತಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾರದ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದು 83 ಸೂತ್ರಗಳು ಏನಾಗಿದೆ. ನಾರದ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೋಮನಾಥ ಆನಂದ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಕನ್ವನ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾರದ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರ ಪರಮ ಭಾಗವತರಲ್ಲಿ 2ನೇ ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ನಾರದ, ಪರಾಶರ, ಪುಂಡರೀಕ. ಆ ನಾರದನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ತಂದಿ ತಗೊಂಡು ನಾರದ ಅಂತ ಯಾರೋ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಇನ್ನಿಬ್ಬರಿಗೆ ಏನೇನೋ ತಂದು ಹಚ್ಚೋನಿಗೆ ಅದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಅವನು ಸುಳ್ಳ, ಇವನು ಬೋಲಿ, ಜಾರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಹಾಗೆ ನಾರದರನ್ನ ಅವ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನೇ ಅಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ. ಯಾಕೆ ಇವಾಗ ನಾರದ ನೆನಪಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಥೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಓದಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಂತೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. 1 ವಾರ ಇವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿದ್ರಂತೆ. ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಭಗವಂತ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಸಂಸಾರದ ಇದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಯಾರದು ಏನು ಬದಲಾವಣೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ರು ಅವ್ರ ಪಾಡಿದವರೇ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಭಯವಾಗೋಯ್ತಂತೆ ನಾರದರಿಗೆ. ಇತಃ ಪರಂ, ನೀವೇ, ನಾನು ನಾನೇನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೊರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ ತರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಟೋದಂತೆ. ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಈ ವೈರಾಗ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಬರೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆಯ್ಕಲ್ಲ. ಸ್ವರ್ಗದ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹುಡುಕ್ ಕಾಲದ ರುಚಿ ಏನೋ ತಿಂಡಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಏನಿದ್ರು ಆ ಕಡೆಗೆ ಏನೇ ಏನಿವತ್ತು ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಯುಗಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತಾ, ತುಪ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ರ, ಆ ಕಡೆ ಗಮನ. ಹೀಗೆ ಇರುವಂತವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬರೀ ನಾಲಿಗೆ ರುಚಿ ಆ ಕಡೆಗೇನೆ ಗಮನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ತಾ ಸಂತೋಷ, ಸಿಗದಿದ್ದೋ ನಾನು ಒಬ್ಬಟ್ಟು ತಿನ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಳುತ್ತಾ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಬರ್ಬೇಕಂತ ಅನಾಸಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಇಷ್ಟೇ ಬಿಸಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಇನ್ನೂ ಗರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ಬೈತಿದ್ರು. ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ
ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅದು ಸಿಗ್ತಾ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಾ, ಅಯ್ಯೋ ನಂಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾನು ಅನ್ನಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಹೀಗೆ ಶಬ್ದಾದಿ ವಿಷಯಗಳು ಅಂದಾಗಿ 5 ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ, ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸ ಗಂಧ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಎತ್ತವಾಗಿ ಯಾವುದು ಬಂತು ಅದು ಸ್ವೀಕಾರ, ಸಿಗಲಿಲ್ವ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ, ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹಿಗ್ಗೂ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಕೊಡದೇ ಇದ್ರು ಧನ್ಯವಾದ. ಆ ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ತಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇತರರನ್ನ ಕುರಿತು ಕವಿ ಹಾಡುವವರುಗಳನ್ನ ಭಗವದ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿ ಅವರುಗಳು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗದೇ ಇರಲು ಇವರುಗಳಂತೆ ಆಗದೆ ನಾನೇ ಮೊದಲು ಇತರರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಲ್ಲದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಭಾಗ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಮಾತಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಅಜ್ಜಡ ಬರುತ್ತಾನಂತೆ. ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಂತೆ ಮೂರ್ಖ ಪೆದ್ದನಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಅವರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ಏನಾದ್ರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಜೀವನ ಹಿಂಗೆ. ಅದೇ ಹೊರಗಿನಲ್ಲೇನೆ ಇಬ್ರು ಹೋದ್ರು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಇವನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಜಗದಿನಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ರಸ್ತೆನಲ್ಲೋ ಮರದ ಕೆಳಗೋ ಮಲಗಿರ್ತಿದ್ದ. ಯಾರೋ ಕರೆದ್ರು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಮುಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಏನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರು ತಿನ್ನು ಕೊಟ್ರ ತಿಂದ, ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಸಂಸಾರದ ಅಥವಾ ಪ್ರಪಂಚದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತಲೆನೇ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಶರೀರ ಮಾತ್ರ ಇದಾಗಿತ್ತು, ಮುಖವೆಲ್ಲ ತೇಜಸ್ಸಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ, ಜಡ ಬರುತ್ತನಿಗೆ. ಆ ರೀತಿ ಇವರು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಿಗ್ರಹ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತರಾಗಿ 16 ವರ್ಷ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಂಗೆನೆ. ಆ ಮಧುರ ಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರನೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇತರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹವಲ್ಲದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹ ಕರ್ಣನಾಗಿಯೂ ಆಗುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಮಾತಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ, ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸ್ತೋತ್ರವೇನು. ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಅದು ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ. ಯದ್ಯತ್ ಕರ್ಮ ಕರೋಮಿ ತತ್ತದಖಿಲಂ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ತವ ಆರಾಧನಂ. ಏನೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲವೂ ಆರಾಧನೆ. ಮಾತಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ, ಸ್ತೋತ್ರಾಣಿ ಸರ್ವಾಗಿರ. ನಡೆದಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ. ಸಂಚಾರ ಪದಯೋ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಿ. ನಿದ್ರಾ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ. ನಾನು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸುಶುದ್ಧ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೊಡನೆಯೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಹಿತ ಅನ್ನುವ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಆಲಿಂಗನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನಂತೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಪ್ರತಿದಿನ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಆದ್ರೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋಯ್ತು. ಕನಸು ಏನೇನು ಬೀಳುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಕನಸು ನೆನಪಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಗಾಢವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನನಗೆ ನಿನ್ನೆ ಈ ಕನಸು ಬಿತ್ತು ಅಂತ. ಒಂದೇನ ಕನಸು ಬಿದ್ದಿದ್ದು? ನಮ್ಮ ಈ ಶ್ರೀ ಭಾಷಾ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ವಸ್ತುಗಳು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕನಸಿನ ಅನುಭವ ಸತ್ಯ. ಆ ಕನಸು ಆ ರೀತಿ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅತಿ ಉಗ್ರವಾದಂತ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳು. ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು ತೀವ್ರವಾದ ಬಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮದ ಕಾರಣ. ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕನಸು ಬಿದ್ದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೆ. ಸ್ವಪ್ನಂ ತಸ್ಯ ನಶ್ಯತಿ ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ತರಂಗ ಶಿಗ ರಾಮಸ್ಕಂದಂ ಹನುಮಂತಂ ವೈನತೇಯಂ ಮೃಕೋದರಂ. ಇವರನ್ನ 5 ಜನರನ್ನ ಶಯನೆ ಸ್ಮರೆ ನಿತ್ಯಂ ಯಾರು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ದುಸ್ವಪ್ನಂ ತಸ್ಯ ನಶ್ಯತಿ, ಅದು ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ ದುಸ್ವಪ್ನ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಬರೀ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಭಗವತ್ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹಕರಣನಾಗಿ ಆಗುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ನಾನು ಹೊಂದಿ. ಈ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮುಡಿಯಾನೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಅವನನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅದು ಲಭಿಸದೇ ಇದ್ದೋದ್ರಿಂದ ತಾವು ತಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು
ಬಾಯಾಡಿ ಬಸವಳಿದು ಮರುಗಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಹೇ ಮುಡಿಯಾಣೆ, ನನ್ನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ನುಡ್ಸೋದಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನೇ ನುಡ್ಸುವ. ಮರುಗಿದರು. ತಾವು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಗಿಡುವಂತೆ ಸಂಸಾರಿಗಳು ಇತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮರುಗುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಅವರುಗಳು ಅನರ್ಥವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ತಮಗೆ ಮುಡಿಯಾನೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಕೊರತೆಯೇ ಒಂದು ಲಾಭವಾಗಿ ತೋರಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಆಶ್ಚಿತಾರ್ಥವಾಗಿ ಕರ್ಮವಶ್ಯರಂತೆ ಸಂಸಾರಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪುವ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ಅವತರಿಸಿದ ದಿವ್ಯ ಅವತಾರಗಳನ್ನ, ಅವತಾರ ಸಿದ್ಧವಾದ ದಿವ್ಯ ಚೇಷ್ಟಿತಗಳನ್ನು, ದಿವ್ಯಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ, ಭೂಷಣಗಳು ಸೇರಿದ ಸೇರ್ವೆಯನ್ನ, ದಿವ್ಯಾಯುಧಗಳು ಸೇರಿದ ಸೇರ್ವೆಯನ್ನ, ಅಘಟಿತ ಘಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇವೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ ನಾವು ಒಂದೇ. ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದಿ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಒಂದೇ ಎರಡೇ. ಯಾರು ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ಕೂಡ ಅತಿ ಮಾನುಷವಾದಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನೇ ನಡೆಸಿದ್ದು. ನನಗೆ ಯಾವ ಕೊರತೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ನೋ ರಿಗ್ರೆಟ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಸಂಧ್ಯೆ ಕಡೆಯ ಅಂತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ನೋ ರಿಗ್ರೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ಆಯಿತು. ಅವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಅದಾಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಇದೇ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಈ ವಾಹನ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇನ್ನು ಕೊರತೆಗಳೇನು? ಯಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಕುறைವನ್ನು ಮಿಲ್ಲಾದ ಗೋವಿಂದ. ಅವನಂಗೆ ಅವನ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಬದುಕಿದೇನು ಭಾವ ನನಗೆ ಹಿಂಗಿತು. ಉಯ್ಯುಂ ವಹೈ ಕಂಡೇನ್ ತೊಂಡೀನ್. ಭಕ್ತರೇ, ನಾನು ಬದುಕುವ ಬಗೆಯನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಆನಂದದ ಉದ್ಗಾರದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಿರುಮಂಗ್ಯಾಗ. ಅವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಗೋದಾದೇವಿನೇ ಹೇಳುದು, ನಾನ್ ಮಾಡದ್ನೆಲ್ಲ ಆ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ನಾ ಮಾಡದಂತೆ ವ್ರತ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅವನನ್ನೇ ಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಖಂಡಿತ ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ನಾನು ಬಲಾತ್ಕರಿಸಿ ಅವನನ್ನೇ ಪಡೆದನೋ ಅವನೇ ಬೇಕು. ಬೇರೆ ಮಾನಿಡವರ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಚು ಪಡೆಯಲ್ ಮಾಳಗೆಲ್ಲಿ ಅನ್ಕಂಡಾಯ್ ಮನ್ಮಥನೆ. ಈ ಗೋದಾದೇವಿ ಇವಳು ಇಂಥವರಿಗೆ ಅಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವತ್ತು ದಿವಸ ನಾನು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆ, ಆ ಇದನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅವರು ಪಡೆದ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ನೋಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್. 11ನೇ 3-10 9 ಆಯ್ತಲ್ಲ, 10ನೇದಿದು 10ஆம் திருமொழி முதல் பாட்டில் இத்திருவாய்மொழியில் சொல்லுகிற அர்த்தத்தை சங்கிரகேன அருள் செய்கிறார். திவ்யாயுதங்களோடே அவன் வந்து அவதரிக்கும் படியை அனுசந்திக்க பெற்ற எனக்கு ஒரு குறைகளும் இல்லை என்கிறார். ஆஷ்டித ரட்சணார்த்தமான அநேக அவதாரங்களை பண்ணி அவர்கள் விரோதிகளை நிரசியான் என்றுள்ள எம்பெருமானுடைய கல்யாண குணங்களை புகழப்பெற்ற எனக்கு ஒரு குறைவில்லை என்கிறார். ಈ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಅರ್ಥವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿವ್ಯ ಆಯುಧಗಳೊಡನೆ ಅವನು ಬಂದು ಅವತರಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವ ಭಾಗ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ನಾನು. ನನಗೊಂದು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ನನಗೆ. ಆಶ್ರಿತ ರಕ್ಷಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರುಗಳ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನ ನಿರಸನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ ಹೊಂದಿದ ನನಗೆ ಒಂದು ಕೊರತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ 10ನೇ ದಶಕದಲ್ಲಿ. சென்மம்பல பல செய்து வெளிப்பட்டு செங்கொடு சக்கரம்பில் வன்மையுடைய உலக்கை வழ்வாள் கண்டு கொண்டு புள்ளோர்ந்து உலகில் வன்மையுடைய அரக்கர் அசுரரை மாளப்படை பொருத நன்மையுடையவன் சீர் பரவப் பெற்ற நான் ஓர் குறைவிலனே. 3:10 ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ. ಫಲ ದೇವಾದಿ ಜಾತಿ ಭೇದಗಳನ್ನು ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಅಂತರ ಭೇದಗಳನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ಜನ್ಮ ನಾನಾ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು செய்து
ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರದಿಂದಲ್ಲದೆ ಇತರ ಸಜಾತೀಯನಾಗಿಯೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ வெளிப்பட்டு ಪ್ರಾದುರ್ಭವಿಸಿ ಶಂಗುಡು ಚಕ್ರಂ ಶಂಖಚಕ್ರಗಳನ್ನ ವಿಲ್ ಶಾಂಗ ಎಂಬ ಧನುಸ್ಸನ್ನ ಒಣ್ಮೆಯುಡೆಯ ವಿರೋಧಿ ಧ್ವಂಸಕವಾದಂತಹ ಉಲಕ್ಕೈ ಮುಸಲಾಯುಧವನ್ನ ಒಳ್ವಾಳ್ ಕೈ ಬಿಡದ ಶತ್ರು ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವ ನಂದಕ ಎಂಬ ಖಡ್ಗ. ಅರುವಾಳ್ ಅಂತ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕುಡ್ಲು ಅಂತ ಕೇಳುವಂತದ್ದು. ಅರುವಾಳ್ ಕತ್ತಿ ನಂದಕ ಅದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಳ್ವಾಳ್ ಶತ್ರು ನಾಶನಕ್ಕಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವ ನಂದಕ ಎಂಬ ಖಡ್ಗವನ್ನ ತಂದೆ ಕೌಮೋದಿಗೆ ಎಂಬ ಗದೆ ಕೊಂಡು ಸಾಧನಗಳಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪುಳ್ಳೂರ್ந்து ಗರುಡಾರೂಢನಾಗಿ, ಪುಳ್ಳಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿ, ಉಲಹಿಲ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ವನ್ಮಯುಡೆಯ ಬಲಿಷ್ಠರಾದಂತಹ ಅರಕ್ಕರ್ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಅಸುರರನ್ನು ಮಾಳ ನಾಶಪಡಿಸುವಂತೆ ಪಡೈಪೊರುದ ನನ್ಮಯುಡೆಯವನ್ ಸೇನೆಯೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಸೌಜನ್ಯವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ಎಂಬೆರುಮಾನನ ಶೀರ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನ ಪರವತ್ತೆತ್ತನಾನ್ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹನಾದ ನಾನು ಓರ್ ಕುறைವು ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಲ್ಲ. ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ದು. ಇಂತಹ ಭಾಗ್ಯ, ಆನಂದದ ಉದ್ಗಾರ. ಈಡ್ ಶನ್ಮಂ ಫಲ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಕರ್ಮವಶ್ಯನಾன தான் கர்மவಶ್யரும் கூட பிறவாத ஜென்மங்களை ஏறிட்டு கொண்டு வந்து ரட்சிப்பானாயிருக்கிறபடியே அனுசந்திக்கப்பெற்ற எனக்கு வறுக்குறைகளும் இல்லை என்கிறார். சர்வேஸ்வரனாய் மேன்மையடித்து இவத்தோடே தோய்வின்றிக்கே இருக்கை அன்றிக்கே இவை பட்ட விடரை தானும் ஒக்க வந்து பட்டு ரட்சிப்பானாயிருக்கிறபடியை அனுசந்திக்கப்பெற்ற எனக்கு ஒரு குறைகளும் இல்லை என்கிறார். ஷண்மம் பல செய்து அநேக அவதாரங்களை பண்ணா நிற்குமாயிற்று. இவ் அவதாரத்தை அடியறியும் அவர்கள் அவதாரக்கு உருகு பரதத்துவத்தில் போக மாட்டாதே இருப்பது தஸ்ய தீராக பரிஜானந்தி யோனிம். என்ன கடவதிரே ஜன்ம கர்மச்சமே திவ்யம் என்று தானும் நெஞ்சுக்குள்ளே நெஞ்சுழுக்கீரே இருப்பது. ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಚಮೇ ದಿವ್ಯಂ ಯೋ ವೇತ್ತಿ ತತ್ವತಃ. ಅರ್ಜುನ ಅವರು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ತಾನೇ ಇರುವುದು. ಇರಂದವಾರಂ ಎಂದು ಧೀಮತಾಮಗ್ರೇಸರನಾன இவரும் வித்தராயிருத்தார். ஞானாதிக்கியமாயிருந்ததிரே ஆழம் காரப்படுகைக்கு சேர்த்து இனி அது விஞ்சின விடங்களிலே மிகவும் ஆழங்கார்படுகைக்கு விடலாம் இத்தனையிலே. பல ஓர் அவதாரத்தை அனுசந்தித்தால் இயத்திரம் என்று வித்தராமவர் அநேக அவதாரத்தை பொறுக்க மாட்டாரிலே. பல கர்மவஷ்யன் பிறவிக்கு எல்லை காணான் என்றோம். அகர்மவஷ்யன் பிறவிக்கு எல்லை காண்கிறோம் என்றதாயிற்று. கர்மத்துக்கு அவதி உண்டு, அனுகிரகத்துக்கு அவதி இல்லை. தன்னுடைய ஜன்மங்களை தானே சொல்லப்புக்காலும் பகூனி என்னும்படியாயிரே இருப்பது. பல தேவாதி யோனி வேதங்களும் அவாந்தர வேதங்களும் செய்து ஆவிர்பாவ மாத்திரமன்னிக்கு கர்மவஷ்யன் 10 மாசம் கர்ப்பவாசம் பண்ணுவாயில் ததஷ்டத்வாதசே மாசே என்று 12 மாசம் ಗರ್ಭವಾಸಂ பண்ணி வந்த ಅವತರಿಕೆ. ರಾಮ 12 ತಿಂಗಳು ಗರ್ಭವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದ. 12 மாசம் 12 திங்கள் வயிற்றில் கொண்ட அப்பாங்கினால் என்றார்களிலே. பெற்றவர்களும் பிதாபுத்திரேன பித்ருமான் யோனி யோனோ நாமே தவின்மனுதே தம் பிருஹந்தம் என்கிறபடியே சர்வ காரணபூதனான தான் ஸ்வகாயங்களிலே ஒன்றுக்கு காரியமாயிரே வந்து அவதரித்தது. வெளிப்பட்டு ந சக்ஷுஷா கிருக்கியதே கஷ்டனைதம் என்கிற தன்னை கண்ணுக்கு விஷயமாக்கி எப்போதும் போகிற விடத்திலே நிதி கண்டெடுப்பாரை போல
அப்ராகிருத திவ்ய சம்ஸ்தானத்தை இதர சஜாத்தீயமாக்கி வந்து அவதரிக்கை அப்ராகிருதமான திருஷ்டிகளாலே சதா தர்ஷனம் பண்ண கடவ வடிவை மாம்ச சக்ஷுஸ்வரத்தை விஷயமாக்கி கொண்டு வந்து காட்டுகை என்றேனும் கண்ணார் காணாத அவ்வுருவயிரே கண்ணுக்கு இலக்காக்குகிறது செங்கொடு இத்தியாதி தன்னில் தெரியாத சௌப்ராத்திரம் கச்சதா மாதுலகலம் பரதேன இத்தியாதிவது அவதரிக்கும் போது திவ்யாயுதங்களோட வந்தாயிட்டு அவதரிப்பது இங்கு நின்னும் போவார்க்கு பிராபிய ராமவர்களுடைய கூட வந்தாயிட்டு அவதரிப்பது கண்டனுபவித்த அனந்தரம் அடியார்கள் குழாங்களை உடன் கூடுவது என்று கொலோ என்று பிரார்த்திக்க வேண்டாதபடி அவர்களோட கூட காட்சி கொடுக்க செங்குடு சக்கம் சக்கரம் ஒன்று அமைந்திருக்கச் செய்த வில் ஒரு கொத்துக்கொருவர் கை கொண்டு வருகை அன்றிக்க ஒன்மையுடை உலக்கை ஒன்மை அறிவு கருதுவிடம் பொறும்படி ஞானாதிகராயிருப்பார்களே வள்வாள் தண்டு கொண்டு கையிலே திவ்யாயுதங்களை கண்டால் இவை வினைக்கு உடலாக தரித்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்றிருப்பார் சம்சாரிகளாயிற்று அங்கனன்னிக்கு நித்திய சூரிகள் அழகுக்கு உடலாக தரித்துக் கொண்டிருக்கிறான் என்றிருப்பார்கள் இவரும் அவர்களிலே ஒருவராயாலே அழகுக்குடலாகவே அனுசந்திப்பது ஒரு கற்பகத்தரு பனைத்து கணுதோறும் அரும்பினால் போயாயிற்று வடிவும் திவ்யாயுதங்களும் சேர்த்தி இருப்பது புல்லூர்ந்து இதுவும் ஒரு சேர்த்தி அழகு பொன்மலையின் மீசை கார்முகில் போல இருப்பது உலகில் இவ்வழகு தான் ஒரு தேச விசேஷத்தை நித்திய சூரிகள் அனுபவிக்குமதிரை அங்கனே இருக்கச் செய்து இங்கே அனுபவிக்கும்படி பண்ணினான் வன்மை இத்தியாதி இவ்வழகை கண்டு நெஞ்சு நிகழாதவர்களான ராட்சசர்களையும் அசுரர்களையும் இவ்விஷயத்தில் தம்முடைய மென்மை போல எல்லாருக்கும் இருக்குமோ என்றிருக்கிறார் நினைதொரும் சொல்லுந்தொரும் நெஞ்சடிந்துகமே தமக்கு அவனை காணாத போது ஈஸ்வரோகம் என்றிருக்கலாம் திவ்யாயுதங்களோட அழகியபடி வளகை திரு தோளிலே கணிப்பால் சரணம் என்னுதல் எழுத்து வாங்குதல் செய்கை என்றிக்கே எதிரிடுவதே பையல்கள் என்கிறார் அழகுக்கு இலக்காய் வாழமாட்டாதே அம்புக்கு இலக்காய் முடிந்த போவதே என்கிறார் மாளப்படை பொருத அவர்கள் முடியும்படி ஆயுதத்தாலே பொருத யுத்தத்திலே புக்கு நின்று ஆரோதமடித்தல் சொக்கிய ஜந்துக்கள் என்று ஆண்டு செல்சியம் கொண்டாடுதல் செய்யாதே ஆஸ்தித விரோதிகள் என்று அழியச் செய்த நன்மையுடையவன் அன்றியே சங்கல்பத்தாலே செய்யாதே அவதரித்து யுத்தம் பண்ணி முடித்த நன்மையாகவும் முழுங்காத ஞானமே தடையாக மலர் உலகில் தொழும்பாயார் கழித்தால் உன் சுடற்சோதி மறைவுமிரே என்றாரிரே இவர்தான் அக்னிசோமி அஹிம்சைகளில் கைகூசினானாகில் பிராயச்சித்தம் பண்ண வேண்டாம் என்றதிரே பிராயச்சித்தம் பண்ண வேண்டான் என்னதிரே நன்மையுடையவன் சீர் பறவை பெற்ற நான் அவனுடைய கல்யாண குணங்களை அக்கிரமமாக சொல்ல பெற்ற நான் ஓர் குறைவிலமே முதலிலே சம்சாரிகளைப் போலே அறியாதொழிதல் அவதரித்து கண்ணுக்கு இலக்காய் பாசுரமிட்ட பேச நிலமன்றிக்கு இருத்தல் சிசுபானாதிகளைப் போலே நம்மிலையை ஒருத்தன் என்று பரிபவித்து முடிந்து போதல் ஸ்ரீ விஸ்வரூபத்தில் அர்ஜுனனைப் போல நீராதன்றிருக்கேன் இவ்விஷயத்தை புகழ்பெற்ற எனக்கு ஒரு குறைகளும் இல்லை என்கிறார் சோஷ்டுதே சர்வான் காமான் என்றொரு தேச விஷயத்திலே அனுபவிக்க கடவ குணானுபவத்தை இங்கே அனுபவிக்க பெற்ற எனக்கு பரமபதத்தில் போகப் பெற்றிலேன் ಎನ್ಗಿರ ಕುರೆ ಉಂಡೋ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊರೆ ಏನಾರು ಉಂಟ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ
ಭಗವಂತನನ್ನ ಅವರು ಕಂಡು ಅವನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇಶಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಏನಂತ, ಮೋಕ್ಷವೇ ಬೇಡ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗೋದಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಡೆಸುವಂತ ಕೈಂಕರ್ಯ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಜನ್ಮಂ ಫಲ ಇತ್ಯಾದಿ. ಅಕರ್ಮವಶ್ಯನಾದ ನಾನು ಕರ್ಮವಶ್ಯರು ಕೂಡ ಹುಟ್ಟದ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರಕ್ಷಿಸುವನಾಗಿರುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವ ಭಾಗ್ಯ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ, ಯಾವ ಕೊರತೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಅಕರ್ಮವಶ್ಯನಾದ ನಾನು ಅಂದ್ರು. ಏನ್ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ ಯಾವ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ? ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನೇ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರಿಗೆ ಜನಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಾನುಸಂಧಾನ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ನಾನು, ನನ್ನ ಆಯುಧಗಳು, ಭೂದೇವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇನೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಅಗಸ್ತ್ಯರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾತಿದ್ದು. ತಾಮ್ರಪರ್ಣಿ ನದಿನೆಲ್ಲ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ತೀರದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶಂಖ, ಚಕ್ರ, ಗದೆ, ಶಾರ್ಂಗ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಆಳ್ವಾರಗಳು ಒಂದೊಂದು ಅಂಶಿದ್ರು, ಅಯೋನಿಜರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಕರ್ಮವಶ್ಯನಾದ ನಾನು, ಕರ್ಮವಶ್ಯದಿಂದ ಬಂದವನಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜನ್ಮ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಜೈಲ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟು ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನೇನು ಕರ್ಮ ಅನುಭವಿಸಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಇರೋದು. ಹಾಗೆ ಇವರು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಚರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಜನ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಯಾವ ಕೊರತೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗಾಗಿ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಿ ಆ ಮಹಿಮೆಯೊಡನೆ ಸೇರದೇ ಇರುವುದಲ್ಲದೆ ಇವುಗಳು ಅನುಭವಿಸಿದ ದುಃಖವನ್ನು ತಾನು ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸುವನಾಗಿರುವ ರೀತಿಯನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವ ಭಾಗ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ನನಗೆ, ಯಾವ ಕೊರತೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಜನ್ಮಂ ಫಲ ಇದೆ, ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರೋದಾಯ್ತು. ಈ ಅವತಾರದ ಮೂಲವನ್ನು ತಿಳಿಯಬಲ್ಲವರು ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಪರತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಾರದೆ ಎಷ್ಟೇ ಇರುವುದು ತಸ್ಯ ಧೀರ ಪರಿಜಾನಂತಿ ಯೋನಿಂ ಎಂದಿರೋದಷ್ಟೇ. ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಚಮೇ ದಿವ್ಯಂ ಎಂದು ತಾನು ವಿದ್ಧನಾಗಿ ತಾನೇ ಇರೋದು. ತಿರಂದವಾರಂ ಎಂದು ಧೀಮತಾಗ್ರೇಸರನಾದ ಇವರು ವಿದ್ಧರಾಗ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನ ಆಧಿಕ್ಯವೋ ತಾನೇ ಹೇಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಗ್ನರಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಇನ್ನು ಅದು ಅಧಿಕವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಗ್ನವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಫಲ ಒಂದು ಅವತಾರವನ್ನು ಅನುಸಂಧಿಸಿದರೆ ಯತ್ತಿರಂ ಎಂದು ವಿದ್ಧರಾಗುವರು ಅನೇಕ ಅವತಾರವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದಷ್ಟೇ. ಫಲ ಕರ್ಮವಶ್ಯನ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೇ ಕಾಣಬಹುದು, ಅಕರ್ಮವಶ್ಯನ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೇ ಕಾಣಲಾರಬಹುದಂತಾಯ್ತು. ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅವಧಿ ಉಂಟು, ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅವಧಿ ಇಲ್ಲ. ತನ್ನ ಜನ್ಮಗಳನ್ನ ತಾನೇ ಹೇಳಲು ಉದ್ಯುಕ್ತನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಹೂನಿ ಎನ್ನುವಂತಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಫಲ ದೇವಾದಿ ಯೋನಿ ಭೇದಗಳು, ಅವಾಂತರ ಭೇದಗಳು ಶೈದೆ ಆವಿರ್ಭಾವ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕರ್ಮವಶ್ಯನು 10 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತತಶ್ಚ ದ್ವಾದಶೇ ಮಾಸೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ 12 ತಿಂಗಳು ಗರ್ಭವಾಸ ಮಾಡಿ ಬಂದವತರಿಸೋದು. ಅವರೇನ್ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದ? 12 ತಿಂಗಳು ಇರೋಕೆ 12 ತಿಂಗಳು ವೈತ್ತಿಲ್ ಅಪ್ಪಾಂಗಿನಾಲ್ ಎಂದ್ರಷ್ಟೇ ಹಿಡಿದವರು. ಯಾರು ಹಿಡಿದವರು? ಹಿರಿಯಾಳ್ವಾರ್. ಪಿತಾ ಪುತ್ರೇಣ ಪಿತೃಮಾನ್ ಯೋನಿ ಯೋನೌ ನಾವೇದ ವಿನ್ಮನುತೆ ತಂ ಬೃಹಂತಂ ಎಂಬಂತೆ ಸರ್ವ ಕಾರಣಭೂತನಾದ ತಾನು ತನ್ನಿಂದಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಾರವಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಬಂದು ಅವತರಿಸಿದ್ದು. ವೆಳಿಪಟ್ಟು ನಚಕ್ಷುಷಾ ಗೃಚ್ಛತೆಯನ್ನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿಸಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಚರಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಎತ್ತುವವರಂತೆ ಅಪ್ರಾಕೃತ ದಿವ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಇತರ ಸಜಾತೀಯವನ್ನಾಗಿಸಿ ಬಂದು ಅವತರಿಸುವುದು. ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಸದಾ ಕಾಣಲ್ಪಡುವ ರೂಪವನ್ನ ಮಾಂಸ ಚಕ್ಷಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ತಂದು ತೋರಿಸೋದು. ಎಂದ್ರೇನು ಕಳ್ಳನ್ ಕಣ್ಣಾರ್ ಕಾಣಾದ ಅವ್ರವು ಎಂಬುದನ್ನ ತಾನೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿಸುವುದು. ಶಂಗೊಡು ಇತ್ಯಾದಿ ತನ್ನಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗದ ಸೌಭ್ರಾತೃ
ಗಚ್ಚತ ಮಾತುಲಂ ಕುಲಂ ಭರತೇನ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂತ. ಭರತನಿಗೂ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅವನು ಬಂದಿದ್ದ, ಕೈಕೇಯಿ ತಮ್ಮ ಬಂದಿದ್ದಾನ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೋಗು ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಶತ್ರುಘ್ನು ಅಷ್ಟೇ, ಆ ಮಧುವನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 12 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಮನ್ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ರಾಮ, ನೀ ಬಂದಿದ್ ಸಂತೋಷ, ಒಂದ್ ವಾರ ಇರು, ಆಮೇಲೆ ರಾಜರಲ್ಲಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅರಾಜಕತೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡು ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ತಮ್ಮ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡು, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ದಿವಸ. ಯಾರೋ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಇರಿ ಒಂದ್ 4 ದಿವಸ ಅಂತ. ಆಯ್ತು, 4 ದಿವಸ ಆಯ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಅರ್ಜೆಂಟು, ಹೋದ್ರಾಯ್ತು, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಹೋದ್ರಾಯ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ಉಪಚಾರಕ್ಕೆ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಇರಿ ಅಂತ. ಇರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದೇ ಬಿಡೋದೆ ಅವರು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸೌದೆ. ಇವ್ರು ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ದು ಎಲ್ಲ ಉಪಚಾರಿಕ. ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಗಚ್ಚದ ಮಾತುಲಕಲಂ ಭರತೇನ, ನಾವು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ವಾ ಅಂತೆ. ಅವತರಿಸುವಾಗ ದಿವ್ಯಾಯುಧಗಳನ್ನ ಬಂದು ಅವತರಿಸಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪರಮಪದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಆಪ್ಯರಾಗುವವರೊಡನೆ ಕೂಡಿ ಬಂದಾಯ್ತು ಅವತರಿಸುವುದು. ತನ್ನನ್ನು ಕಂಡು ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರ ಅಡಿಯಾರ್ಗಳ್ ಕುಳಾಂಗಳೈ ಉಡನ್ ಕೂಡುವುದು ಎಂದು ಕೊಡೋ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಅವರುಗಳೊಡನೆ ಕೂಡಿ ದರ್ಶನವನ್ನೀಯೋದು. ಯಾರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತೇಳಿ ಅಂದು ಚರಾಚರಂಗಳ ಈ ವೈಗೊಂದಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ, ಚರಾಚರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಷಡ್ಗುಡು ಷಟ್ಕರು ವಿರೋಧಿ ನಿರಸನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಾಕಾಗಿರುವಾಗ ವಿಲ್ ಆಯುಧ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ತೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟು ಒಣ್ಮೆಯುಡೆಯ ಉಲಕ್ಕೈ ಒಣ್ಮೈ ಅರಿವು ತಾನು ನೆನೆದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತೆ ಅವರು ಜ್ಞಾನಾಧಿಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ವಾಳ್ ತಂಡೆ ಕೊಂಡೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಾಯುಧಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ಇವನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವುದು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಸಂಸಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಲ್ಲದೆ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳು ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಆಯುಧ ಯಾಕಿರ್ಬೇಕು? ಅದು ಅವನಿಗೆ ಲಕ್ಷಣ. ಸುಭಾಷಿತ ಮಾತಿದೆ, ವಕಾರೋ ಪಂಚಹೀನಃ, ಅವನಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಮೊದಲು ನೋಡೋದು ವಸ್ತ್ರ, ಆಮೇಲೆ ವಪು ಅವನ ಶರೀರ, ಆಮೇಲೆ ಅವನ ವಾಕು. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಅವನು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಡ್ರೆಸ್ಸು ಇವರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಡ್ರೆಸ್ಸು ಅದಿರ್ಬೇಕು. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ರೋಮ್ ಬಿ ಎ ರೋಮನ್, ಈಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಚ್ಚೆ ಪಂಚೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ MES ಗೋಕುಲ ಇದೆ, MS ರಾಮಯ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ದಶಾವತಾರ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲೆ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಅವ್ರ ಮಗ MS ರಾಮಯ್ಯ ಮಗ ಪಟ್ಟಾಭಿ ಅಂತ, ಅವರು ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಈಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಅವರು ಆ ಬಾಗಿಲ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಲೇಡೀಸ್ ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ, ಹುಡುಗಿರು ಇವರೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಪ್ಯಾಂಟು ಶರ್ಟು ಇದನ್ನ ಹಾಕಿ ಬಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋದು. ಹೋಗಿ ಸೆಲ್ವಾ ಕಮೀಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಇದ್ರ ಬರೋದು ಬೇಡ ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ ಅಲ್ಲೇನೆ ಗೇಟ್ನಲ್ಲೇ ತಿರುಗಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಈ ಆಯುಧಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಆಭರಣ. ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳು ನೋಡೋದು, ಲೌಕಿಕರು ನೋಡೋದು, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಭರಣ. ಅಗ್ರತ ಪೃಷ್ಠತಶ್ಚೈವ ಪಾರ್ಶ್ವತಶ್ಚ ಮಹಾಬಲ ಆಕರುಣ್ಯ ಪೂರ್ಣದನ್ನಾನು ರಕ್ಷೇತಾಂ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೇನೆ ಮದ್ರಕ್ಷಣ ದೀಕ್ಷಿತಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ಮಂಗಲಂ. ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದೇ ಅವನು ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಮದ್ರಕ್ಷಣ ದೀಕ್ಷಿತಾಯ, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಣವನ್ನು ಏರಿಸಿ ಕಿವಿಯ ತನಕ ಅದನ್ನು ಎಳೆದು ಬಿಟ್ಟು ಆ ನಾಣನ್ನ ಇನ್ನೇನ್ ಕೈ ಬೆರಳು ಬಿಟ್ಟು ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ಹೊಡಿಬೇಕಾರೆ ಬಾಣ. ಹಾಗೆ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ಬೋದಲ್ವ. ಅಗ್ರತ ಪೃಷ್ಠತಶ್ಚೈವ ಪಾರ್ಶ್ವತಶ್ಚ ಮಹಾಬಲ, ಇದು ಲೌಕಿಕವಾದ. ಇಲ್ಲಿಯವರು ಅವನನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ
ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಅವನ ನಾಶಿಸಲು ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವನ ಕೈ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಆಗಿದ. ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳು ಆಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಅವನ ಅಲಂಕಾರ. ಇವರು ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ಎಂದು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷವು ಹರಡಿ ಗಿಣ್ಣುಗಳೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮಗ್ಗು ಬಿಟ್ಟಂತಾಯಿತು, ರೂಪವು ದಿವ್ಯಾಯುಧಗಳು ಸೇರುವೆ. ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಅದರ ಗಿಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ, ಈಗ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸೀಸನ್ ಗಿಡಗಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತಾನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮೊಗ್ಗು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಅರಳುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗೋದು. ಹಾಗೆ ಆಯುಧಗಳು ಅವನ ಸೌಂದರ್ಯ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇರುವೆ. புள்ளூர்ந்து ಇದು ಒಂದು ಸೇರ್ವೆಯ ಸೊಬಗು. ಪೊನ್ಮಲೆயின் மீசை ಕಾರ್ ಮುಹಿಲ್ ಪೋಲೆ ಸ್ವರ್ಣ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಕಾಳ ಮೇಘದಂತೆ ಹೇಳುವುದು ಉಲಹಿಲ್. ಈ ಸೌಂದರ್ಯ ಒಂದು ದೇಶ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳು ಅನುಭವಿಸುವಂತದ್ದಷ್ಟೇ. ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಪ್ಪು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಸ್ತ್ರೀಯರುಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಬಾರ್ಡು, ಯಾವುದು ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಇದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಎರಡನ್ನು ಒಂದೇ ತರ ಹಾಕೊಳ್ಳು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದು ಡಾರ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ಲೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇವನು ಕಾಳ ಮೇಘ ವರ್ಣ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ ಹಿಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಆ ಸೌಂದರ್ಯ ಉಲಹಿಲ್, ಈ ಸೌಂದರ್ಯ ಒಂದು ದೇಶ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳು ಅನುಭವಿಸುವಂತದ್ದಷ್ಟೇ. ಹಾಗಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿರುವವರು ಅನುಭವಿಸಂತೆ ಮಾಡಿದ. ವನ್ಮೈ ಇತ್ಯಾದಿ ಈ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಮನಸ್ಸು ಕರಗದವರ ಯಾರು? ಅವರು ರಾಕ್ಷಸರು. ಭಗವಂತನ ಕಂಡು ಸೇರಿದವರು ಶಿಶುಪಾಲನಂತೆ. ಅಸುರರು ಆಸುರಿ ಬುದ್ಧಿ, ದೈವಾಸುರ ಸಂಪದ್ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾರ್ಗವದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ದೀತೋ? ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ ಭಗವಂತನ ಕಾಣುವ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೆಯೋ? ನಮಗೇನು ಭಗವಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನೋವನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡಪ್ಪ, ಅಕ್ಕ ನೋವು, ಈ ಮಂಡಿ ನೋವು ಇಲ್ಲ, ಅದೇನೋ ಮಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿ, ಅದೇ ಯೋಚನೆ ಸದಾ. ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಒಂದೇ ಎರಡೇ. ಈ ಭಗವಂತನ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಯ್ಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದು ಒಂದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಅದು ಅವ್ರ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾರ್ಗವಾದಂತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದ್ದುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಂತಾರೆ. ನಿನೈದೋರುಂ ಸೊಲ್ಲೊಂದೊರುಂ ನೆಂಜಿಡಿ ಒಂದು ಹುಮೆ, ತಮಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ಕಾಣದೇ ಇದ್ರೆ ಈಶ್ವರೋಹಂ ಎಂದಿರಬಹುದು. ದಿವ್ಯಾಯುಧಗಳನ್ನೇ ರಮ್ಯವಾದ ರೂಪವನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಗರುಡನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಕಂಡಾಗ ಶರಣಂ ಎಂದು ಹೇಳುವುದೋ ಬರೆದು ಕೊಡುವುದೋ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ಶುದ್ಧರವರು ಎದುರಿಸುವುದೇ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಉಜ್ಜೀವನ ಹೊಂದಲಾರದು, ಬಾಣಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ತೀರಿ ಹೋಗುವುದೇ ಅಂತಾರೆ. ಎಲ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಗ್ರ ಪೂಜೆ ಆಗ್ಲಿ, ಅವನಿಲ್ಲದೆ ಇನ್ಯಾರಿಗಾಗ್ಬೇಕು. ಸಹದೇವ ಹೇಳ್ದ, ಭೀಷ್ಮ ಅದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ದ. ಈ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಇಡ್ತಾರೆ ವಿಷಯವನ್ನ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ರು ನಾನು ಅದನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳೋದು. ಹೀಗೆ ಭೀಷ್ಮ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನ ತಲೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸಾದ ಮುದುಕ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಷ್ಟು ಜನರು ಸಮ್ಮತಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಶಿಶುಪಾಲ ಒಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಆಡುದ. ಅದೇಗಾಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಇರೋದೆ, ಕಡೆಕ್ಕೆ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವುದೇ, ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವುದೇ ಅಂತಾರೆ. ಮಾಳಪ್ಪಡೈ ಬರುವುದ, ಅವರುಗಳು ತೀರಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಆಯುಧದಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಎಂದು ಆಂಧ್ರ ಶಂಸವನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುವುದು. ಇವನು ಮಾಡಿದ ಆಶ್ರಿತ ವಿರೋಧ, ಇದನ್ನು ಮಾಡದೆ ಆಶ್ರಿತ ವಿರೋಧಿಗಳು ಎಂದು ನಾಶ ಪಡೆಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣವುಳ್ಳವನು ಅಲ್ಲದೆ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ ಅವತರಿಸಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ತೀರಿಸಿದ ಹಿರಿಮೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಭವ ಸವ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ, ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಆಯ್ತು, ಸಪ್ತಾಹವನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ನಿಂತು ನಾನಾಗ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು. மழுங்காத ஞானமே படையாக மலருலகில் தொழும்பா யார் கழித்தார் உன் சுடற்சோதி மறையுமிரே.
ಎಂದ್ರಷ್ಟೇ ಇವರೇ. ಅಗ್ನಿಶೋಮಿ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಪಶುವನ್ನ ಹಿಂಸಿಸಲು ಕೈ ಹಿಂತೆಗೆದರೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ವಲ್ಲಷ್ಟೇ. ನನ್ಮೆಯುಡೆಯವನ್ ಶೀರ್ ಪರವೈಪೆತ್ತನಾನ್, ಅವನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಭಾಗ್ಯ ಹೊಂದಿದ ನಾನು ಓರ್ ಕುರೆಗಿಲನೆ, ಮೊದಲು ಸಂಸಾರಿಗಳಂತೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವುದು, ಅವತರಿಸಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ವಿಷಯವಾಗಿರಲು ವರ್ಣಿಸಿ ಹೇಳುವ ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು, ಶಿಶುಪಾನಾದಿಗಳಂತೆ ನಮ್ಮ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬ ಎಂದು ಪರಿಭವಿಸಿ ತೀರಿ ಹೋಗುವುದು, ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಂತೆ ತಳಮಳವನ್ನ ಕಾಣದಂತೆ ಹೋಗುವುದು. ಮನಸ್ಸಿನ ತಳಮಳ ಭಯಪಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ. ಭೀತ ಪುನಃ ಪ್ರಣಮ್ಯ. ಹೀಗಾಗದೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ ಹೊಂದಿದ ನನಗೆ ಯಾವ ಕೊರತೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಸೋಷ್ಣುತೆ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಸಹ ಎಂದು ಒಂದು ದೇಶ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಗುಣಾನುಭವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಅನುಭವಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ. ಒಂದು ದೇಶ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವನು ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುವುದು. ಅದನ್ನ ಆ ಅನುಭವ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಪರಮಪದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಉಂಟು ಅಂತ. ವೈಕುಂಠ ವಾಸೇಪಿ ನಮೇವಿ ಲಾಶಃ ಅಂತಂದ್ರು. ಹಾಗೆ ಬೇಡ ಅಂತಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಇಲ್ಲೇನೆ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಆನಂದವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ದೀಪ ಪ್ರಕಾಶ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರು ಇಲ್ಲೇ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಂಡು ಆನಂದಿಸಿ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೊಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶ, ಆ ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ತು, ಅದರಿಂದ ನನಗೊಂದು ಕೊರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಎರಡನೇ ಪಾಸುರ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. மதுர கவியாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். திருக்குறை பிரான் பிள்ளான் திருவடிகளே சரணம். கவிதார்க்கிக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமः. வாதித்விபசிரோ பங்க பஞ்சான பராக்கிரமः ஸ்ரீமான் வெங்கடநாதார்ய ஸ்திரம் விஜயதாம் பவி. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಈ ಸರಸ್ವತಿ ನಗರದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಟ್ರು ಬಂದಿದ್ದು 23 ಮಾರ್ಚಿಂದ 25 ರಾಜಗೋಪುರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಮಹೋತ್ಸವ. ಸೊ ಎಲ್ರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎಲ್ರು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ. 23 ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಭಗವತ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಸ್ವಸ್ತಿ ವಾಚನ, ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಆರಾಧನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಅಧಿವಾಸಗಳು. 24 ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 5:30 ಎಲ್ಲ ಆಗಮ ರೀತ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತೆ. 25 ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ, ಮಹಾಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಸೇವೆ ಇವೆಲ್ಲ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ. ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಕರೆದು ಬನ್ನಿ ಭಗವಂತನ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.